Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. So in this lecture we will see what is hybridization and also we are going to see how the molecule is formed by sp3 hybridization. तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। डिटेल में जानकारी के लिए लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि पूरा कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्या है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन से CH4 मॉलिक्यूल बनता है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। सो लेट अस सी दिस कंसेप्ट। है ना, मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेशन होता है, दैट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो इफ यू सी देयर आर three types of hybridization. So first of all let me know what is the definition of hybridization. Okay, chalo. So it is the mixing of orbitals of equal energy to form new set of hybrid orbitals of same energy. So this hybridization is a mathematical concept. So there are three types of hybridization in organic compounds if you consider only. One is sp3 hybridization, second is sp2 hybridization, and third one that is sp hybridization. Okay, so what is sp3 hybridization? sp3 hybridization means one, I am writing this one as a spelling, spelling of one s orbital and 3 p orbitals of सेम एनर्जी. शेप तर त्यांचा सेम नसणार आहे बट देअर एनर्जी शुड बी सेम. सो द ऑर्बिटल्स ऑफ मीन्स 1s orbital and 3p orbitals when mixed together they form 4 new sets of sp3 hybrid orbitals is called as sp3 hybridization. Similarly for sp2 लिख सकते हो आप sp2 के लिए 1s and 2p orbitals of equal energy combines together to form 3 sets of sp2 hybrid orbitals. Therefore the hybridization is called as sp2 hybridization. For this sp, 1s and 1p orbital of same energy when combines together to form 2 sets of sp hybrid orbitals is called sp hybridization. चलो, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ दिस s एंड p ऑर्बिटल्स. ओके, तो s और p ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट इज ए 2-dimensional region in which electrons are revolving in a circular path. That is the orbit. For each electron the orbit is same, okay, and the shape of the orbit is circular.
But if you see the shape of s orbital and p orbital, they are different. S means it is spherical in shape. It is spherical in shape. S orbital is spherical in shape. Means if it is spherical or simple circle, it does not have the direction. That's why it is non-directional. It does not have any direction. But if you see the p orbital is dumbbell shape. Okay, p orbital is dumbbell shape. But these p orbitals are oriented in 3 different directions. 3 different directions में उनका orientation होता है. जैसे कि this is, suppose this is 2 and this is the third one. Okay, so suppose this is x axis, this is y axis, and this is z axis. Suppose no, not like this. This is y axis, this is x axis, and suppose this is a z axis. Okay, so this px is again distributed in 3 different orbitals. Suborbitals are called as them. They may be px, py, and pz. Please draw this properly. Px, pz, and py. But this p is distributed in 3 suborbitals. Okay, so for this p, there are 3 suborbitals, that is px, py, and pz. Therefore, the capacity of s orbital is 2 electrons and p orbital ची capacity किती असते? 6 electrons ची capacity. So first of all, write down sp3 hybridization. There is one s orbital and 3 p orbitals are there. They are going to form 4 sp3 hybrid orbitals. For this we have example of formation of CH4 methane. Okay, methane कसा तयार करायचा ते बघू आपण. Now you know this carbon is attached with 4 hydrogen atoms. So this central carbon atom जो असेल त्या central carbon atom चं ground state electronic configuration आपण लिहिणार. Electronic configuration of carbon atom. So मग कार्बन चा atomic number आहे 6. It is 1s2, 2s2, 2p2. This is the electronic configuration of carbon. So this electronic configuration is written on the basis of Aufbau diagram. That's why this 1s2 means here this s is having only one box. This 2s is also having one box, but this p is having 3 box. बरोबर. s मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2. p मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2. दुसऱ्या s मध्ये पण 2 आणि p मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ग्राउंड स्टेट म्हणजे काय? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अजून आपण या कार्बनला छेडलेलं नाहीये कुठंच. आता हे sp3 जे सांगतोय मी ते व्यवस्थित आहे का?
sp2 आणि sp आपलं फास्ट होऊन जाणार आहे. हे फक्त जेवढं व्यवस्थित सांगतोय ते एकदम मन लावून ऐका सगळ्यांनी. आता ज्या वेळेस आपल्याला हा मॉलिक्यूल तयार करायचा आहे CH4, त्यावेळेस काय होणार की हे हायड्रोजन काय होतील, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दी कार्बन. म्हणून हा कार्बन आता एक्साइट होणार है ना, म्हणजे तो एनर्जी अक्वायर करणार. व्हेन इट अक्वायर्स द एनर्जी देन द excited state electronic configuration is written. So what is the excited state electronic configuration? की ज्यामध्ये तो जो कार्बन आहे हा सेंट्रल कार्बन ॲटम, तो this central carbon atom forms 4 equal energy orbitals. मग excited state मध्ये काय होणार बघा. So we'll write excited electronic configuration of carbon. मग कार्बनचं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिणार. म्हणजे काय होतं बघा, 1 इलेक्ट्रॉन, तर मी दाखवतो तुम्हाला. दिस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इज शिफ्टेड टू व्हॅकंट p ऑर्बिटल. मग याच्यात हे px, py आणि pz ऑर्बिटल आहेत. आता हा इथलाच का गेला नाही नाही, हे महत्वाचं आहे की बिकॉज दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दोघही इक्वल एनर्जी ऑर्बिट आहे, बरोबर आहे. म्हणून इक्वल एनर्जी ऑर्बिटचे ज्या वेळेस ऑर्बिटल्स असतील दे फॉर्म इक्वल एनर्जी. मग सगळ्यांकडे सिंगल इलेक्ट्रॉन आला की ते सगळे काय करतात, मग इक्वल एनर्जीचं ऑर्बिटल तयार करतात. म्हणून मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होतं, दिस बिकम्स 1s2 2s1 2p3. this is in excited state. so what is the bonding now? bonding नाही, याच्यात ऑर्बिटल मध्ये कसे दाखवणार इलेक्ट्रॉन्स, like this is 1 2, this is only 1 here and 2p3. okay, excited state मध्ये आले. आता now what happens, hybrid state. हायब्रिड स्टेट मध्ये काय होणार, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल जे असतील दे आर मिक्स्ड. म्हणजे इथं कार्बन 6 ची जर हायब्रिड स्टेट बघितली आपण, फक्त डायरेक्ट मी हायब्रिड स्टेट लिहिणार. दिस 1s2 is as it is, okay, but these 4 orbitals are combined to each other. इथं काय आहे, 1 1 1 and 1 electron. so this is nothing but the sp3 hybrid orbitals. हे किती आहेत, 4 आहेत. दिसतंय का 4, 1 2 3 4. हे इथपर्यंत कळालं का सगळ्यांना? सो दिस इज दी हायब्रिड स्टेट. आता हायब्रिड स्टेट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आल्यानंतर याचा अर्थ काय झालं की 4 असे sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स त्यांनी तयार करून दिले आणि ते सगळे सिंगल फील्ड आहे. पण कॅपॅसिटी अशी असते की ती काय पाहिजे, डबली फील्ड पाहिजे, फुल फील्ड पाहिजे, है की नाही. मग आता पुढच्या वेळेस काय होतं, बॉन्डिंग स्टेट तयार होते. पुढची कोणती, बॉन्डिंग स्टेट. नाउ व्हॉट इज दी बॉन्डिंग स्टेट. आता आपण बॉन्डिंग स्टेट बघू. बॉन्डिंग स्टेट, बॉन्डिंग म्हणजे काय करतोय, हायड्रोजन आहे की नाही, आपल्याकडे किती हायड्रोजन आहेत, 4 हायड्रोजन आहेत. आता या कार्बन 6 ची बॉन्डिंग स्टेट जर मला लिहायची असेल तर हा 1s ऑर्बिटल तसाच राहणार, 1s2. आता हा जो काही पुढचा ऑर्बिटल आहे त्या ऑर्बिटलचे जे काही 4 रकाने असतील ते पहिले इलेक्ट्रॉन जसेच तसे होते, ओके. पण काय झालं, 4 हायड्रोजन ॲटम्स आले की ज्यांनी त्यांचे इलेक्ट्रॉन्स याच्या बरोबर शेअर केले. म्हणजे तुमचा कार्बन होता, कार्बननी पहिले sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार केले, बरोबर.
की जे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार झाले sp3 आणि असे जे हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार झाले त्या प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये ज्या वेळेस 4 हायड्रोजन जवळ आले त्या कार्बनच्या त्यांनी त्या कार्बननी हायड्रोजननी इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेअर केलेत. दॅट्स वाय द बॉन्डिंग इन alkanes, or if you see the organic compounds, it is covalent bonding. That's why the type of bond is here covalent bond. ओके, तर मग आता हे 4 कार्बन इथे एकत्र आले. मग आता याच्यामुळे झालं काय की जे sp3 कार्बन तयार झालेला होता that sp3 कार्बन is regenerated in different geometry, and that geometry is called as tetrahedral geometry किंवा tetrahedral shape. आता हे ऑर्बिटल जे होते बघा, हा डंबेल ऑर्बिटल होता, डंबेल शेप होता, तर याचा लोब जास्त ओढला गेला तिकडे, कारण काय हायड्रोजन याच्या बरोबर आला होता, बरोबर आहे. तसाच एक दुसरा ऑर्बिटल होता की जो डंबेल शेप मध्ये आला, बरोबर आहे. तसाच तिसरा ऑर्बिटल होता की जो डंबेल शेप मध्ये आला. बघा, तर असे हे 4 सेंटरला इथं काय होता कार्बन है ना. तर हे कार्बनचे 4 लोब्स, हे लोब येते 1 2 3 4, हे 4 लोब्स आहेत. आणि या कार्बननी काय केलं 4 हायड्रोजन बरोबर बॉन्डिंग तयार केली. एक हायड्रोजन, दुसरा हायड्रोजन, तिसरा हायड्रोजन, चौथा हायड्रोजन. म्हणजे पहिले या कार्बनचे जे 4 इलेक्ट्रॉन होते ते असे होते, बरोबर आहे. आणि हायड्रोजननी सुद्धा परत त्यांच्या बरोबर इलेक्ट्रॉन शेअर केले, म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन शेअर केले. सो दिस इज युअर हायड्रोजन्स. Therefore, the shape of this compound is tetrahedral. So this is carbon. है ना, 3 डायमेन्शन मध्ये सुद्धा लिहू शकता तुम्ही. This is 3-dimensional structure. Hydrogen, 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 hydrogen. Is simple structure. है ना, तर हा शेप असा आहे. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.